Good afternoon, children. In the previous class, we have discussed what is Constitution. Constitution is an authentic document containing the basic ideas, principles, and laws of a country. The framing of Indian Constitution. There were many stages took place for framing Indian Constitution. Preamble of Indian Constitution. Which are the basic goals mentioned in the preamble? Sovereignty, secularism, democracy, republic. These are the basic goals mentioned in the preamble. Then the other goals mentioned in the preamble are, which are the other goals mentioned in the preamble? That is justice, liberty, equality, and fraternity. The main features of Indian Constitution are parliamentary system, fundamental rights, fundamental duties, directive principles, the rule of law, federal system, written constitution, independent judicial system. First one is that parliamentary system. What is meant by parliamentary democratic system? Indian Constitution envisages a parliamentary democratic system. അല്ലെ, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന കാഴ്ചവെക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാർലമെൻ്ററി ഡെമോക്രാറ്റിക് സിസ്റ്റമാണ്. വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ പാർലമെൻ്ററി ഡെമോക്രാറ്റിക് സിസ്റ്റം? That is, people elect their representatives through universal adult franchise to govern the country. ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പീപ്പിൾ ഇലക്ട് ദെയർ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ്, അവരവരുടെ പ്രതിനിധികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ്? ത്രൂ യൂണിവേഴ്സൽ അഡൾട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസ്, പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശത്തിലൂടെ. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ദോസ് ഹു കംപ്ലീറ്റഡ് 18 years of age have the right to vote. That is mean by universal adult franchise, പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശം. To govern the country. Like people elect their representatives through universal adult franchise to govern the country. Then what is meant by presidential system? That is, the people directly elect the head of the state. USA and France are the examples of this presidential system. Presidential system means the people directly elect the head of the state. USA and France are the examples. Fundamental right is another feature of Indian Constitution. What is meant by fundamental rights? The fundamental rights are guaranteed by the Indian Constitution for the success of democracy and the comprehensive development of citizen. മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ആര് ഉറപ്പു നൽകുന്നതാണ്? ഗ്യാരണ്ടീഡ് ബൈ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഫോർ വാട്ട് പർപ്പസ്? സക്സസ് ഓഫ് ഡെമോക്രസി, ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിനും അതുപോലെ കോംപ്രഹെൻസീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സിറ്റിസൺ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആഗോളപരമായിട്ടുള്ള അല്ലെ മുഴുവൻ വികസനത്തിനും വേണ്ടി നമ്മുടെ ഭരണഘടന ഉറപ്പു നൽകുന്ന അവകാശങ്ങളെയാണ് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ എന്ന് പറയാം. The government have the responsibility to ensure these rights to their citizen. ഗവൺമെൻറ്റിന് എന്തിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്? ഈ റൈറ്റ്സ് എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള അവകാശം അല്ലെ ഉത്തരവാദിത്തം ആർക്കുള്ളതാണ്? ഗവൺമെൻറ്റിനുള്ളതാണ്. ഇഫ് ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ആർ വയലേറ്റഡ്, മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിക്ക് നിഷേധിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് സിറ്റിസൺ ഹാസ് ദ റൈറ്റ് ടു അപ്രോച്ച് ഐദർ ദ ഹൈക്കോർട്ട് ഓർ സുപ്രീം കോർട്ട്. ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തിനുള്ള അവകാശമുണ്ട്? ടു അപ്രോച്ച് ഐദർ ദ ഹൈക്കോർട്ട് ഓർ സുപ്രീം കോർട്ട്സ്. ഹൈക്കോർട്ടിലോ സുപ്രീം കോർട്ടിലോ പോകാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ, അതായത് ഏതെങ്കിലും മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് നിഷേധിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എൻട്രസ്റ്റ് ദ കോർട്ട്, ഭരണഘടന കോടതിക്ക് അധികാരം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്തിന് ഉള്ള അധികാരം കൊടുക്കുന്നത്? ടു ഇഷ്യൂ സർട്ടൈൻ റിട്ട്സ്, ചില റിട്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ. ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ഒരു റിട്ടാണ്, മാൻഡമസ് ഒരു റിട്ടാണ്, പ്രൊഹിബിഷൻ ഒരു റിട്ടാണ്, സെർഷ്യോറി റിട്ടാണ്. ദീസ് ആർ ദ റിട്ട്സ്. സോ അതൊക്കെ ഓരോന്നുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഈ റിട്ട്സ്. ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിക്ക് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള റിട്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള അവകാശം ആർക്കുണ്ട്? കോർട്സിനുണ്ട്. The right of the citizen in such a circumstances. Such a circumstances means if the fundamental rights are violated to any person. Then which are the fundamental rights? Very important. There are 6 fundamental rights. Right to equality, സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശം. റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം. റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഓഫ് റിലീജിയൻ, മതം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവകാശം. കൾച്ചറൽ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റൈറ്റ്, സാംസ്കാരികവും വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടുള്ള അവകാശം. റൈറ്റ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡീസ്, ഭരണഘടനാ പരിഹാരത്തിനുള്ള അവകാശം. ലാസ്റ്റ് റൈറ്റ് എഗൈൻസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ, ഒന്ന് മാത്രമാണ് ചൂഷണത്തിനെതിരെയുള്ള അവകാശം, ബാക്കിയൊക്കെ റൈറ്റ് ടു ആണ്. സോ ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ദ 6 ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ അവർ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. You can see one of the picture in your textbook, that is educational rights, Vidyabhyasa Avagasham, SSA, Sarva Shiksha Abhiyan. It is old textbook, now is not SSA.
So, Sarvashiksha Abhiyan, Sarvarum Padikkuka, Sarvarum Valaruka. It was the motto of Sarvashiksha Abhiyan. What does this picture indicate? Vidyabhyasa Avakasham. From that name, we can understand that free and compulsory education for all children between 6 and 14 years of age is a fundamental right. സൗജന്യ നിർബന്ധിത വിദ്യാഭ്യാസം എത്ര വയസ്സ് മുതൽ എത്ര വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ്? 6 മുതൽ 14 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യ നിർബന്ധിത വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പുവരുത്തുക. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്. ഇതെന്താണ്? ഒരു മൗലിക അവകാശമാണ്. ദ റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ആർട്ടിക്കിൾ 21A ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. സോ അണ്ടർലൈൻ ദാറ്റ് സെൻറ്റൻസ്. ദ റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ആർട്ടിക്കിൾ 21A ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. വി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് ഹൗ മെനി rights are there in Indian Constitution. At the time of commencements 395, now it changed into 448 articles. So 21A, it is article 21A, the right to education including. So it is the responsibility of the country to ensure quality primary education for all children. കാരണം ഒരു കുട്ടി പോലും ഇപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്നില്ല. എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്? വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ? പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസമെങ്കിലും കിട്ടാത്ത കുട്ടികൾ വളരെ ചുരുക്കമാണ്. ഗിവൺ എബോവ് ഇസ് ദ ലോഗോ ഓഫ് സർവശിക്ഷ അഭിയാൻ. ഇപ്പം സമഗ്രാണ് അല്ലേ? അന്ന് എന്തായിരുന്നു? ഈ ടെക്സ്റ്റൊക്കെ അച്ചടിക്കുന്ന കാലത്ത് സർവശിക്ഷ SSC ആയിരുന്നു. വിച്ച് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് പ്രൊജക്ട് ടു എൻഷുർ ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. അതായത് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് ഉള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റായിരുന്നു എന്ത്? SSA. So, this much about the fundamental rights. So, two features of Indian Constitution we discussed. One is that parliamentary form of government or parliamentary system. Second one is that fundamental rights.